ये जिला जिहड़ा तरनतारन दा और खास करके पट्टी दा और एजुकेशन का साडे ते सब तो वध माड़ा प्रभाव पिया हालातां दा। और वो हालातां दे प्रभाव पैण तो बाद क्योंकि किसी इलाके नूं बैकवर्ड घोषित करना होवे ते ओहदी एजुकेशन का खात्मा किया जाए तो अपने आप ऑटोमैटिकली बैकवर्ड हो जाता है। और असी एजुकेशनली इन्ना क बैकवर्ड हो गए सी कि साडे बच्चे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी चंगी नौकरी वास्ते सिलैक्ट नहीं सी होंदे और बहुत ही दुर्दिशा सी। नकल का एडा प्रकोप साडे इलाके में सी कि जिन्होंने आप कुछ नहीं सी आउंदा वो बच्चों को नकल मनाउण वास्ते पेपरां वाले दिनां दे विच कोठियां ते चढ़े हुंदे सन। और जिहड़ियां साडीआं स्कूलों दीआं बिल्डिंगां ने वो खंडर बन चुकियां सन। साडे बहुत सारे स्कूल उत्थे असामियां खाली सन। और ये सारा ही जिहड़ा चैलेंज है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने इस चैलेंज को कबूल करके साड़ियाँ बेनतियाँ स्वीकार करके उन्होंने एजुकेशन की तब्दीली नहीं बल्कि इनकलाबी तब्दीली लियाउण दे वास्ते सब तो पहला ये सरहदी जिलों को चुनिया। और मैं मेरे को शब्द नहीं कि किन्ना शब्दों नाल मैं धन्नवाद करा कि अज साडे इलाके के स्कूल जिन्हां दी हालत बड़ियां नालों भी भैड़ी सी अज वो सारे स्कूल जिहड़े स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। और 157 स्कूल जिन्हां में साडे सीनियर सैकेंडरी स्कूल भी ने, हाई स्कूल ने, मिडल स्कूल ने, एलीमेंटरी स्कूल ने, प्राइमरी स्कूल ने, सारे स्कूल जिहड़े स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। और कई लोग इस गल ते बड़ा मजाक उड़ाउंदे सन जिन्हां नूं इह नहीं परिभाषा का पता कि स्मार्ट स्कूल हुंदे की ने। वो शायद ये समझते हैं कि जिहड़े बहुत फुल बूटे आपां बाहर स्कूलों के पाउने रंग रोग करते हैं वो शायद स्मार्ट कहते हैं। बट जिहड़ी कैटेगरी साडी पंजाब सरकार ने बनाई है स्मार्ट स्कूलों वास्ते उहदे विच बहुत वड्डे पद्धर ते तब्दीली जिहड़ी आ वो नज़र आई और वेखण नूं मिल रही है। स्मार्ट स्कूलों का मतलब सी कि पहला टीचर पूरे करने, किसी भी विषय का टीचर जे किसी स्कूल दे विच नहीं होएगा तो उस विषय की पढ़ाई करनी बड़ी मुश्किल है। इस सिस्टम के तहत असी तकरीबन 275 टीचर साडे पट्टी विधान सभा हल्के दे विच वख-वख स्कूलों के 2017 तो लैके हुण तक असी नवें इत्थे लैके आए हैं, जिहदे करके अज साडा कोई भी स्कूल जिहड़ा है वो टीचरां की घाट करके अज किसी कोलों लोग किंतु परंतु नहीं करते। अज बिल्कुल टीचर साडे 20 बच्चों पिछे एक टीचर है। और जिथे लेडीज़ टीचर भी ने, जेंट्स टीचर भी ने। और साडे जिहड़े स्मार्ट स्कूल बने ने उन्हां विच तकरीबन साडे 199 डिजिटल रूम बने ने। और जिथे प्रोजैक्टर लगे ने, LCDियां लगियां ने, ई कंटेंट जिहड़ा साडी पंजाब सरकार ने जो साडे एजुकेशन डिपार्टमेंट दिंदी है सारे पंजाब के स्कूलों वास्ते एक सार वो बच्चों को ई कंटेंट मिलता है। और सब तो वड्डी गल मैं तुहानूं कहनी चाहुंदा है कि वो जिला है जिथे कदे साडे एजुकेशन सैकटरी कृष्ण कुमार नूं नकल रोकण आया नूं खाल अपने बलटोए थाने में बंद कर दिता सी। और अज उन्होंने एक चैलेंज लैके साडे एजुकेशन सिस्टम तब्दील करके रख दिता है। और मैनू अज एक गल दावा करने में खुशी हो रही है कि जिहड़ा साडा जिला नकल करके बदनाम सी अज बिल्कुल नकल का जिहड़ा एरेडिकेशन हो गई, खत्म हो गई है। और इस नकल खत्म होने करके एक साल तो सानू जरूर बच्चों की कमी आई है, पर वो हुण जिहड़ी है बच्चों की जिहड़ी गिनती है डबल हो गई है। साडे मानयोग CM साहब दीयां कोशिशां करके पॉलिसी करके साडे प्री प्राइमरी क्लासां जिहड़ियां साडे स्कूलों में शुरू कीतियां गईयां ने उहदा रिजल्ट बहुत अच्छा है। और जिहड़े बच्चे साडे प्री प्राइमरी क्लासां करन वास्ते प्राइवेट स्कूलों में जाते सन उस तो बाद वो सरकारी स्कूलों में मूँह नहीं सी करते। बट वो सारे जिहड़े लोग ने सारे बच्चे जिहड़े है उन्हां दे आउण करके साडा जिहड़ा जिला सारा तरनतारन जिला है एडमिशन पक्कों दूजे नंबर के पंजाब विचों आया। और साडे जिहड़े हाई स्कूल ने या सीनियर सैकेंडरी स्कूल ने सब तो वध उत्थे गिनती वधी है। और मैं सारे स्टाफ की, साडे अध्यापकों की, साडे अफसर साहबानां की प्रशंसा करदा है। और जिन्हां ने इस कोरोना काल दे विच भी बच्चिआं नूं जिथे
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 5-5 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,75,000 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ +2 ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 98% ਤੋਂ ਅਬਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ 60% ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 65% ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਇਹ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14-15 ਨਵੇਂ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਾਸਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 13-14 ਨਵੇਂ ਰੂਮ ਬਣਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 94 ਕਮਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 44 ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅੱਜ 28,000 ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ JBT ਸਾਡੇ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ JBT ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਡਾਈਟ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ, ETT ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆ। ਉਹ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬੈਚ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 19,000 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਗ ਲਬੇੜ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਦਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟਡ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਕੌਮ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ,
ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਕਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟਰੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਪੱਟੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ 3-4 ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ 3-4 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੀ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੂਦ ਭੰਗਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਠਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੰਗਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਟਪੁੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਖੋ
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਰਹੇਗਾ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਸਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਕਲ ਦਾ ਇਹ ਨਕਲ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਕਲ ਬੰਦ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਡਿਵਰਟ ਕਰਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ? ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ 1% ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ PLI ਪੀਓ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ PLI ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਭੂਟਾਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਮਤਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। +1 ਦੇ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ +2 ਦੇ 5 ਸੈਕਸ਼ਨ, ਟੋਟਲ 20 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਘੋੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਸਭ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ 2017 ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 8 ਕਮਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਗਭਗ 5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 20 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਕਮਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
157 ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 44 ਟਾਇਲਟ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 199 ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ 2015 ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2015। 2015 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਐਸਐਸ ਮਿਸਟਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਊਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਥਰੂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਹਾਏ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰਸ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਖੰਡਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਤਪਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਧੀਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ। देखो कि स्कूल के अंदर साइंस लैब आ रही है, नया मटीरियल प्रोवाइड किया, नए मॉड्यूल्स आते हैं, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਚਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਏ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੈਕ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਧ ਪੱਤਰਿਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਾ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਢਕਾ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਪ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਆਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਦੂ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਸੀਨੇ ਜਿੱਦਣ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ। ਉਹੀ ਹਾਸਤਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਟੀਨਾ ਵਾ ਗਰਮੀ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰਾਊਂਡ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਰਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ। ਟੀਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, 1925 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਕੰਡਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ 12 ਕਮਰੇ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਰੂਮ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼,
ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਲਾ ਲਕਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼। ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਕੂਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਬਦਲਾਓ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਟਾਇਲਟ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਹ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 14 ਕਮਰੇ ਜਿਵੇਂ 7 ਲੱਖ ਤੇ 55,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਟ ਆਇਆ, ਗੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆਈ, ਉਹ